we want to integrate this vector valued function from 0 to 1, then we should perform the integration separately to each component of the vector valued function from the same ranges, and finally we'll get another vector. So if similar to differentiation, we see when we differentiate a vector valued function, we got another vector. Here also, if we integrate a vector valued function, we'll get another vector. So this is the difference between our traditional integration and vector valued integration. Okay, now there are some rules similar to our traditional integration. If a constant is multiplied with the vector valued function, then we can take it outside of the integration if it's in product form. If there are in the integrand there are two or more than two terms, then we can split the integration. Now if RT, capital RT, suppose is the differentiation of the vector valued function RT. So if we wanna get the vector valued function from the differentiation, suppose the differentiation of a, suppose capital RT is the differentiation of a vector valued function. So if we integrate this derivative, then we'll get our original vector valued function as our original differentiation and integration relation. If we see if f prime x is the derivative of a vector of a function f of x, then if we integrate this differentiation, we'll get the original function, that is f of x. So similar to here also, if capital RT is the differentiation of a vector valued function, and then if we integrate this differentiation, then we'll get the original vector valued function. Okay, here this is an example of indefinite integral. This is a vector valued function and we are performing an indefinite integral, so we need to add a constant, arbitrary constant. Okay, so remember this arbitrary constant is another vector. Okay. Yes, sir. This in our traditional integration, suppose x square, then we can write x cube by 3 plus c. Here c is constant, arbitrary constant, scalar. But now when we are perform integration for vector valued function, then the arbitrary constant, it will be a constant vector. Okay, this c is a constant vector, not a scalar. We may write this way: c equals to c1i, c2j, or that means each component are constant. C constant vector has the component in constant, where c1 and c2 are constants. কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? না স্যার। এখানে এই যে সি, এটা ভেক্টর, সি ভেক্টরের যে কম্পোনেন্ট সেগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। যেমন এই যে এখানে এটাও একটা ভেক্টর, বাট এর কম্পোনেন্ট কিন্তু কনস্ট্যান্ট না, এখানে প্যারামিটার টি আছে। So this vector valued function is not constant, but whereas in this C, every component, that is here C1, C2 will be constant, like 2, 3, 4, 5, like this. Okay? Yes, sir. Yes, sir. There is another example, 9, to evaluate definite integral. So there answer should be free from constant vector C. Now we'll see example 9. Here our aim is calculate the vector valued function RT, provided that the differentiation derivative
of the vector valued function is given. That means r prime t equals to 3i plus 2t. 3i plus 2tj. 2TZ. Okay. And Yes, sir. there, there is a condition, given condition at r1. That means when t equals to 1, the vector becomes these constant vectors. Now, what will be our original vector valued function? So if we integrate this differentiation of the vector valued function, we'll get our original vector valued function, that is rt. So integration of r1 r prime t gives us rt. Now r prime t is already given, that is 3i plus 2t, 3i plus 2tj. Now if we integrate this, 3 is constant, so it gives 3t integration. 2t, it gives us 2t square divided by 2. 2 will be cancelled, only t square. And there is a arbitrary constant vector c. Okay. Now this c need to be calculated by using additional information, that is r1. When t equals to 1, then the vector valued function becomes 2i plus 5j. So we may use this result in this expression r1. So r1, from this here we can write 3t as 1 plus t square, that means 1 square, 1 square j, that is 3 plus 1, 3 1. Okay, Yes, sir. plus c. But originally in our problem statement gives r1 equals to 2 5. So we can write this r1 equals to 2 5. So from this expression or relation, we may evaluate the value of the constant vector c. So c will be 2 5 minus 3 1. So we need to subtract each component, corresponding component. 2 minus 3, that gives minus 1. 5 minus 1, that gives 4. This is our constant vector c's value. Okay. Yes, sir. So now we can put this c in this expression. rt equals to this. Now we may get, we have got another 2 vectors in addition form. So we need to add each corresponding component. So 3t here and here minus 1. So 3t minus 1 I, here t square, here 4. So t square plus 4j. That's our vector valued function rt. Okay, now do you have any question? Hello? No, sir. No, sir. So here the main difference between our traditional integration and vector valued integration is C for indefinite integral. In our traditional integration, the C was only arbitrary constant, but now in definite integral for vector valued function, C is arbitrary vector valued function. Okay, arbitrary constant vector. This is the main difference. Okay. This exercise will be very easy. Okay, we don't need to solve all this. Now go to the next section, that is change of parameter and arc length. Before starting this, we'll define new concept for vector valued function, that is smoothness. A smooth vector valued function. What do we mean by smooth vector valued function?
in our calculus 1, also here also we defined a smooth function, maybe in maximum minimum chapter. जी Do you सर remember? जी सर If for a function C1 is, if a function f belongs to C1, then we said the function f is smooth. দামে জিনিস Could you remember? এটা তো পাবজি খেলা যায় হ্যাঁ, কি পাবজি খেলতেছো কে? না সুপটাও ভালো আরে কথা লাগে সুপটাও ভালো করে জানি সুপের পাপড়ি তো পিষ্টি কি আবার কয় আমি গোসল করে আসছি হ্যালো, সুপার গুলো আঠা দিয়ে লাগানো নেই কে কথা বলতেছে? আমার মিউট নাকি আনমিউট? আচ্ছা, বলো কথা, যারা শুনতেছো তারা শোনো। Smooth function, if a function f belongs to C1, then we defined f as a smooth function. Okay, মনে আছে? জি স্যার C1 টা জানো কি রিপ্রেজেন্ট করে? What does it represent? ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ না না, ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি কন্টিনিউয়াস, কন্টিনিউয়াস। ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যদি কন্টিনিউয়াস হয়, সাপোজ x স্কয়ার, এটা f ফাংশন। এখন এইটার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ হচ্ছে 2x। এই ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যে পেলাম, ইফ দিস ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস, যদি এই ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের এক্সপ্রেশনটা কন্টিনিউয়াস হয়, তখন আমরা বলি f belongs to C1, ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কন্টিনিউয়াস। মনে থাকবে? জি স্যার ঠিক এখানেও তাই, if rt is a vector valued function, we will say it in smooth parameterized or a smooth vector valued function of t if r prime t is continuous, যদি ডেরিভেটিভটা কন্টিনিউয়াস হয়, and যদি ডেরিভেটিভটা জিরো না হয়, এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ, যদি ডেরিভেটিভ এর ভ্যালুটা জিরো না হয়, জিরো হলে কিন্তু সে স্মুথ হবে না। ওকে, জি স্যার। জিরো হলে স্মুথ হবে না ফর এনি অ্যালাউড ভ্যালু অফ টি, অর্থাৎ ডেরিভেটিভের ভ্যালু জিরো হওয়া যাবে না। সো আমরা একটা এখানে এক্সাম্পল দেখি, এক্সাম্পল 1, ডিটারমাইন whether the following vector value function are smooth। এই দুইটার মধ্যে কোনটা স্মুথ না সেটা আমাদের বের করতে হবে। আচ্ছা, স্মুথনেস বের করার জন্য প্রথমে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ বের করতে হবে। ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ বের করলাম a, এই a ফাংশনের ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভে এখন দেখতে হবে এইটা কন্টিনিউয়াস কিনা, এই ডেরিভেটিভটা কন্টিনিউয়াস কিনা। আমরা জানি ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনের কন্টিনিউটি টেস্ট করার জন্য কি করতে হয়, যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কন্টিনিউয়াস কিনা। মনে আছে? হ্যালো, লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে একটা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন কন্টিনিউয়াস হবে তখনই যদি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সেপারেটলি কন্টিনিউয়াস হয়। সো আর প্রাইম টি এটা কন্টিনিউয়াস হবে কি হবে না আমরা টেস্ট করব যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সেপারেটলি কন্টিনিউয়াস কিনা। আমরা দেখতেছি ফার্স্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে সাইন টি, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে কস টি, থার্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সি। তো সবাই তো কন্টিনিউয়াস, আমরা জানি সাইন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, কজও কন্টিনিউয়াস, আর যে কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে না? জি স্যার। So the components are continuous here. Okay, the first condition এখানে মেইনটেইন হইছে যে কন্টিনিউয়াস। এবার সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে জিরো হতে পারবে না কোনো টি এর জন্য, ফর এনি অ্যালাউড ভ্যালু অফ টি, টি এর কোনো ভ্যালুর জন্য জিরো ভেক্টর হওয়া যাবে না। আচ্ছা, এই ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন এই পুরো এক্সপ্রেশনটা জিরো হবে কখন, যদি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সেপারেটলি জিরো হয়। 0i প্লাস 0j প্লাস 0k যদি পাওয়া যায় তাহলেই সমান সমান জিরো বা জিরো ভেক্টর। ওকে, তাহলে বলো এইখানে যে ডেরিভেটিভটা পেলাম কোন টি এর জন্য কি সবগুলো কম্পোনেন্ট জিরো আসে কিনা? না স্যার।
টি এর ভ্যালু যদি 0 নাও তাহলে এইটা 0 হয়, বাট সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কি 0 হবে? না স্যার। না স্যার। মোরওভার থার্ড যে কম্পোনেন্ট এটা তো জীবনেও 0 হবে না, ফর এই যে এখানে যেহেতু বলা আছে সি ইজ গ্রেটার দ্যান 0, সি ইজ গ্রেটার দ্যান 0, তাহলে এই থার্ড কম্পোনেন্ট কি কখনো 0 হতে পারবে? না স্যার। তার মানে প্রথম দুইটা যদি 0 হতেও পারে, সাপোজ হলো প্রথম দুইটা, কিন্তু তৃতীয়টা যেহেতু কখনোই 0 হচ্ছে না, সো উইল নট গেট দিস রিলেশন আর প্রাইম টি ইকুয়ালস টু 0। তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে এই ডেরিভেটিভটা কখনোই 0 হতে পারবে না ফর এনি ভ্যালু অফ টি। দেয়ার ইজ নো ভ্যালু অফ টি ফর হুইচ অল থ্রি অফ দেম আর 0। কোনো টি নাই যার জন্য তিনটা কম্পোনেন্টই 0 হতে পারে। সো দুইটা কন্ডিশনই মানছে, সো আমরা এটা বলবো একটা স্মুথ ফাংশন। আরটি ইজ আ স্মুথ ফাংশন। ওকে, মনে থাকবে? আর এটা হচ্ছে ওই যে হেলিক্স, সার্কুলার হেলিক্সের ইকুয়েশন, এ cos t b sin t ct, আমরা যেটা শুরুতে শিখে আসছি, সার্কুলার হেলিক্স। আচ্ছা, এবার দ্বিতীয়টা দেখি। দ্বিতীয়টা ডেরিভেটিভ 2 rt equals to t square I plus t cube j. If we perform differentiation, then r prime t equals to this. এখন প্রথম ইটা দেখতে হবে যে কন্টিনিউয়াস কিনা। প্রথমে দেখো কন্টিনিউয়াস কিনা, দেখো এগুলো পলিনোমিয়াল, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট টি এর পলিনোমিয়াল, সো অবভিয়াসলি কন্টিনিউয়াস। জি স্যার। টি এর পলিনোমিয়াল, আমরা জানি এভরি পলিনোমিয়াল ফাংশন ইজ continuous since every component here polynomial of t. পলিনোমিয়াল হওয়ার শর্ত হচ্ছে পাওয়ার গুলো সবসময় ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার হতে হবে। কি হতে হবে? পজিটিভ ইন্টিজার। নেগেটিভ পাওয়ার হওয়া যাবে না, ফ্র্যাকশন পাওয়ার হওয়া যাবে না, তাহলে পলিনোমিয়াল হবে না। যদি হয় তাহলে তাকে কি বলা হয়? সাপোজ এখানে এই যে টি স্কয়ার এখানে দিলাম টি টু দ্য পাওয়ার -2, তখন এইটা এক্সপ্রেশনটাকে কি বলা হবে? যে 2t অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশন। হ্যাঁ, 3 টু দ্য পাওয়ার -2, তখন এটা হবে অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশন। সো এটা যেহেতু পলিনোমিয়াল ফর টি ইচ কম্পোনেন্ট, সো উই ক্যান সে আর প্রাইম টি ইজ কন্টিনিউয়াস। ফার্স্ট কন্ডিশন মানছে, বাট সেকেন্ড কন্ডিশন আবার টেস্ট করতে হবে যে কোন টি এর জন্য 0 আসে কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি টি এর ভ্যালু যদি 0 নাও মনে মনে, তাহলে দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ভ্যালু 0 হয়ে যায়। এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। So they both equal to 0 if t equals to 0. So rt is not here smooth function. Okay? জি স্যার। এই যে এখানে গ্রাফ দিয়েও ব্যাখ্যা করছে যে কেন জি স্যার। এখানে এই যে গ্রাফ, এটা হচ্ছে rt ফর বি এর জন্য এটা গ্রাফ। এই যে দেখো 0-তে এখানে একটা শার্প পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে যেখানে ডেসক্রাইব করে দেওয়া আছে, সো এই কারণে এটা স্মুথ না। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আর্ক লেন্থ। আর্ক লেন্থ হচ্ছে এই যে এগুলো এক একটা আর্ক, এই লেন্থটা যদি আমরা বের করতে চাই, যে এইখান থেকে এইটুকুর দৈর্ঘ্য বা এইখান থেকে এইটুকুর দৈর্ঘ্য বা এইখান থেকে পুরোটা দৈর্ঘ্য আর্ক এর দৈর্ঘ্য কত, যেমন হেলিক্স যে এভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরে উঠলো, সেই হেলিক্সের যদি দৈর্ঘ্য বের করতে চাই, ওকে, তাহলে আমরা কিভাবে বের করব? আমরা মনে হয় এটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে দেখে আসছি। পড়ছো আর্ক লেন্থ? জি স্যার পড়ছি। শিওর? জি স্যার। অন্যরা কি বলো? জি স্যার পড়ছিলাম। পড়ছি স্যার। আচ্ছা, পরীক্ষা আসছিল? পরীক্ষা আসছিল কি? পরীক্ষায় আসলে তাহলে শিখছো, আর যদি পরীক্ষায় না আসে তাহলে সেগুলো শিখা হয় নাই, কারণ আমরা তো পরীক্ষায় যেগুলো আসে সেগুলোই শিখি ভালো করে। আচ্ছা, এখানেও আমরা আর্ক লেন্থ স্টাডি করব। দেখো আর্ক লেন্থটা কিভাবে বের করে, এখানে একটা থিওরাম আছে, এই যে আর্ক লেন্থ। লেট capital C is the graph in 2-dimensional or 3-dimensional space of a smooth vector valued function rt. rt এর যদি আমরা গ্রাফ ড্র করি, সাপোজ সেটা 2-dimensional অথবা 3-dimensional আছে, তাহলে যে আর্ক লেন্থ ফর
certain t values, suppose from t value a to t value v, then what will be the total arc length? The arc length will be calculated by this formula. Integration from a to b, here derivative dr dt is magnitude. dr dt is magnitude. আচ্ছা, আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যদি dr dt ক্যালকুলেট করা হয় তাহলে কি যেন পাওয়া হয় বলো? আলাদা আলাদা টার্মগুলা ডিফারেন্সিয়েট করা লাগে। হ্যাঁ, সেটা তো ওটা ক্যালকুলেশন করার টেকনিক, যে কিভাবে ক্যালকুলেশন করে কি পাওয়া যায়। স্যার এটা ভেক্টর রশ্মি। বেগ পাওয়া যায় স্যার, স্যার বেগ ভেলোসিটি। ট্যানজেন্ট ভেক্টর। জি স্যার। এত অল্পতে ভুলে গেলে হবে? গতকাল পরে আজকে যদি ভুলে যাই, এই যে এখানে ট্যানজেন্ট ভেক্টর বলছিলাম না, জি স্যার। মনে নাই? এই যে কোনো পয়েন্টে ডেরিভেটিভ r prime t naught is a tangent vector. So এখন এই tangent ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড here dr dt its tangent vector and then its magnitude. magnitude ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা টোটাল আর্ক লেন্থ পেয়ে যাব। এটা কিভাবে আসলো সূত্রটা? এটা কি সূত্রটা তোমরা দেখেছিলা ক্যালকুলাস 1 এ বা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে? না স্যার। না স্যার। তাহলে তো এটা প্রমাণ শেখা দরকার। এই যে এখানে প্রমাণটা আছে বাট শর্টলি, এলাবোরেটলি নেই। তাহলে এটা কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে এখন? আচ্ছা, আমরা দেখি পারি কিনা। এখন এখানে বললে তোমরা পারবা না? এখানে আমি লিখি, দেখি। সাপোজ আমরা প্রথমে 2 ডাইমেনশন বা 3 ডাইমেনশনাল যে কোনো একটা ধরো, সমস্যা নেই, যে কোনো একটা ধরে নাও, ধরে নিলেই হবে। আচ্ছা, আমরা 2 ডাইমেনশনাল ধরি, 3 ডাইমেনশনাল একই। সাপোজ এইটা হচ্ছে আমাদের প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন অফ এ ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন। সাপোজ এটা হচ্ছে তার কার্ভ, এটা হচ্ছে t ইকুয়ালস টু এর জন্য এদিকে যাচ্ছে, যেহেতু প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন একটা ডিরেকশন থাকবে। এটা হচ্ছে t ইকুয়ালস টু এ পয়েন্ট এর জন্য এখান থেকে শুরু হলো, এটা ইন্ডিং হচ্ছে t ইকুয়ালস টু বি পয়েন্টে। ওকে, হ্যালো? জি স্যার। আচ্ছা, যেহেতু আমাদের এই যে এখানে দেখো বলা আছে বা আমাদের সূত্রটা যে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত ক্যালকুলেট করা হচ্ছে, সো উই হ্যাভ টু কনসিডার অনলি টিস ভ্যালু ফ্রম এ টু বি। এর জন্য এ থেকে বি পর্যন্ত কার্ভ নেওয়া হলো। এখন এই যে কার্ভ, এই পুরোটা ধরে নিলাম সি, এই পুরো কার্ভটার নাম হচ্ছে ক্যাপিটাল সি। এই পুরো ক্যাপিটাল সি কার্ভের লেন্থ আমাদের বের করতে হবে, দ্যাট ইজ আওয়ার ক্যাপিটাল এল হেয়ার। এই যে ক্যাপিটাল এল লেন্থ। সো আমাদের এই পুরো কার্ভ সি নাম, এর লেন্থ ক্যাপিটাল এলটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট বের করা। ওকে, আচ্ছা, আমরা এই আর্ক এর উপর একটা পয়েন্ট ধরে নিলাম, এটার কোঅর্ডিনেটস ধরে নিলাম এক্স ওয়াই। ওকে, কি ধরে নিলাম? এক্স ওয়াই। 2 ডাইমেনশনাল। যদি 3 ডাইমেনশনাল ধরো তাহলে 3টা। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা এটার কাছাকাছি স্মল ডিস্টেন্সে আরেকটা পয়েন্ট নিলাম, ধরে নিলাম আমরা স্মল ইনক্রিমেন্ট করলাম হচ্ছে dx
আর ওয়াই এর ভ্যালু স্মল পরিবর্তন হয়েছে ডি ওয়াই। ওকে, হ্যালো। Yes, sir. তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে এক্স ওয়াই আর এক্স প্লাস ডিএক্স ওয়াই প্লাস ডিওয়াই হচ্ছে খুবই কাছাকাছি দুইটা পয়েন্ট, নেইবারহুড। সো এই যদি খুবই কাছাকাছি হয় তাহলে তাদের ডিস্টেন্সটাই কিন্তু আর্ক ডিস্টেন্সের সমানই হবে। বুঝো নাই? No, sir. মনে করো এই পয়েন্টটা হচ্ছে, একটা নাম দাও ক্যাপিটাল এ, এই পয়েন্টটার নাম দিলাম ক্যাপিটাল বি। এখন এ থেকে বি যদি আমরা ডিস্টেন্স মেজার করি তাহলে কিন্তু লম্ব দূরত্ব পাবো ডিস্টেন্সের সূত্র থেকে। সাপোজ এই যে 8 পয়েন্ট টি ইকুয়ালস টু এ, টি ইকুয়ালস টু বি। এখন এই দুইটা পয়েন্টে যে আমরা ডিস্টেন্সের সূত্র জানি যে স্কয়ার রুট x1 মাইনাস x2 হোল স্কয়ার প্লাস y1 মাইনাস y2 হোল স্কয়ার, এটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কিন্তু এই যে লম্ব ডিস্টেন্স পাবো, শর্টেজ ডিস্টেন্স পাবো। আর্ক লেন্থ পাওয়া যাবে? না No. স্যার। না স্যার। আর্ক লেন্থ কিন্তু পাওয়া যাবে না, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। চলে গেল তো। আচ্ছা আবার ড্র করি, এটা হচ্ছে টি ইকুয়ালস টু এ, টি ইকুয়ালস টু বি, একটা পয়েন্ট এক্স ওয়াই, নেইবারহুড পয়েন্ট এক্স প্লাস ডি এক্স ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই। দুইটা নেইবারহুড ধরে নিলাম। এখন এরা যদি খুবই কাছাকাছি হয় তাহলে কিন্তু লম্ব ডিস্টেন্স আর আর্ক লেন্থ সমান হবে। যদি কাছাকাছি না হয় তাহলে কিন্তু সমান হবে না। যেমন এ টি ইকুয়ালস টু এ পয়েন্ট আর টি ইকুয়ালস টু বি পয়েন্ট, এই দুইটা পয়েন্ট কাছাকাছি না। সো এই কারণে ডিস্টেন্সের সূত্র দিয়ে যদি আমরা ডিস্টেন্স বের করি তাহলে কিন্তু আর্ক লেন্থের সমান হবে না। হবে? না স্যার। কিন্তু যদি এই দুইটা পয়েন্ট খুব কাছাকাছি নাও, খুবই কাছাকাছি, তাহলে দেখো মধ্যবর্তী দূরত্ব আর এই আর্ক লেন্থ কিন্তু প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম হবে। ঠিক আছে কি? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে এবার এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত আমরা ধরে নিলাম, সেটা হচ্ছে ডি স্মল এস, যেটা আর্ক লেন্থ, স্মল আর্ক লেন্থ, সেটা সমান সমান কত হবে? স্কয়ার রুট বলো কত হবে? x minus dx square x প্লাস ডিএক্স মাইনাস x প্লাস ডিএক্স প্লাস x হোল স্কয়ার। বিশাল ঝামেলা। হোল স্কয়ার প্লাস y প্লাস dy মাইনাস y Square. মাইনাস y হোল স্কয়ার। সেটাকে সিম্পলিফাই করলে শুধু কি আসবে? x x কাটা যে dx square minus dy square. dx স্কয়ার plus dy square plus dx প্লাস dy স্কয়ার।
এরকম আসবে না শুধু? জি স্যার। এখানে ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস dx স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই স্কোয়ার, এটা আমরা পেলাম। ওকে, এবার আমরা যদি উভয় পাশে ds বাই ডিটি নেই, স্কোয়ার রুট এখানে স্কোয়ার রুটের ভেতরে যদি ডিটি নেই তাহলে স্কোয়ার লিখতে হবে, সেটা আমরা লিখতে পারি dx বাই ডিটি হোল স্কোয়ার। সিমিলারলি এখানে dy ডিটি হোল স্কোয়ার। তাহলে এটা পেলাম ds বাই ডিটি। ওকে, আচ্ছা ds-টা কি ছিল আমরা বলি তো? ds শর্টেস্ট লেন্থ। এই যে এই দুইটা নেইবারহুড এর মধ্যবর্তী Distance. নেইবারহুড পয়েন্টের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স বা আর্ক লেন্থ। এখন এই ছোট ds-টাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি, যে ds হচ্ছে স্মল আর্ক লেন্থ, ds হচ্ছে স্মল আর্ক লেন্থ, এটাকে যদি আমরা a থেকে b পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে টোটাল আর্ক লেন্থ পাওয়া যাবে। এম আই রাইট? স্যার। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এটাকে এখন আমরা একটু এইভাবে লিখি, সিম্পলিফাই করে a থেকে b ds বাই dt ইনটু ডিটি লেখা যাবে? জি স্যার। ইনটু ডিটি একই। এবার ds বাই ডিটি এই মানটা আমরা এই যে এখানে ক্যালকুলেশন করছি সেটা এখন লিখে দেই। সমান সমান কি আসবে? এই এক্সপ্রেশনটা স্কোয়ার রুট ভেতরে যে এক্সপ্রেশনটা ইনটু ডিটি, দেখো তো ঠিক আছে কিনা? জি স্যার, ঠিক আছে। দেখো এইটাই কিন্তু যে আমাদের এই যে এইটুকু পেয়ে গেছি, লেফট হ্যান্ড সাইড পেয়ে গেছি, পাইছি? জি স্যার। আর এই যে রাইট হ্যান্ড সাইড এল, ডিএস কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে তো পুরোটাই পাবো, দ্যাট ইজ আমার পুরোটা লেন্থ হচ্ছে ক্যাপিটাল এল, সো এটা পেয়ে গেলাম। দেখো তো এটা বুঝতে পারছি কিনা 2 নাম্বার ইকুয়েশনটা কিভাবে আসছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে 2 নাম্বার ইকুয়েশনটা বুঝতে পারলাম যে এই l ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন a টু b dx dt হোল স্কয়ার প্লাস dy dt হোল স্কয়ার dt। এটা 2 ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রে, 3 ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রে একই ভাবে যদি আমরা অগ্রসর হই তাহলে এটা পাবো, কোনো সমস্যা নেই। এবার আমাদের থিওরামটা কিন্তু দেখো এখানে ওই যে স্কয়ার রুট দিয়ে নেই, আছে? হ্যালো, জি স্যার। না স্যার। স্কয়ার রুট দিয়ে নেই, এখানে কি আছে? dr dt, অর্থাৎ আর প্রাইম আছে। এখন আর প্রাইম আনতে হবে। আর প্রাইম আনার জন্য আমরা কি করলাম, প্রথমে যেহেতু কম্পোনেন্ট ধরে নিয়েছি x ইকুয়ালস টু xt y ইকুয়ালস টু yt, সো এখান থেকে ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন r ইকুয়ালস টু 2 ডাইমেনশনালের ক্ষেত্রে এভাবে লিখতে পারবো, 3 ডাইমেনশনালের ক্ষেত্রে এভাবে লিখতে পারবো। এম আই রাইট? জি স্যার। এবার যদি আমরা ডেরিভেটিভ নেই এখানে dr dt, এটা পাবো অথবা এটা পাবো। এখন এই ডেরিভেটিভের যদি ম্যাগনিটিউড বের করি তাহলে এটা পাবো অথবা এটা পাবো। 2 এর ক্ষেত্রে 2 ডাইমেনশনাল স্পেসের ক্ষেত্রে 3 ডাইমেনশনাল স্পেসের ক্ষেত্রে। তাহলে ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে যে স্কয়ার রুট ছিল সেই স্কয়ার রুট পুরো এক্সপ্রেশনটাকে আমরা এখন জাস্ট এই যে ম্যাগনিটিউড অফ dr dt দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি। দেখো তো ক্লিয়ার কিনা? ইয়েস স্যার। জি সো স্যার। সো এই দুইটা কম্বাইন করে এই যে এই এক্সপ্রেশনটা আর হচ্ছে এই 4 নাম্বার এক্সপ্রেশন বা 2 নাম্বার এক্সপ্রেশনটা কম্বাইন করে আমাদের এই থিওরামটা আসবে, 12.3.1 থিওরাম।
ওকে, সো এখন এটা ইউজ করে আমরা এই এক্সাম্পল 2টা দেখব। এক্সাম্পল 2 দেখো কি বলছে, ফাইন্ড দ্য আর্ক লেন্থ অফ দ্য of that portion of the circular helix x equals to xt, y equals to sin t, z equals to t, t equals to 0 to pi, t এর মান 0 থেকে পাই পর্যন্ত সার্কুলার হেলিক্সের যে দৈর্ঘ্য সেটা বের করতে বলছে। দ্যাট মিন্স আর্ক লেন্থ বের করতে বলছে। আর্ক লেন্থ বের করার ক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্র সেটা মনে রাখতে হবে, যে এই যে 5 নাম্বার দিয়ে আমরা সব মনে রাখবো। 5 নাম্বারে আর্ক লেন্থ যে ভেক্টর ভ্যালুড, যার আর্ক লেন্থ বের করা হবে তার ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করতে হয়। সো আমরা এটাকে ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন আকারে যদি লিখি এভাবে লিখতে পারি। সো এর ডেরিভেটিভ হচ্ছে এটা। দেন ভেতরে ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে কি আছে, ম্যাগনিটিউড। সো আমরা এই আর্ক লেন্থের ক্যালকুলেশনের জন্য ডেরিভেটিভের ম্যাগনিটিউড বের করলাম। ম্যাগনিটিউড ইজ ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট 2। এখন জাস্ট একে সূত্রে বসিয়ে দেই। সূত্রে বসিয়ে দিলে আমাদের আনসার চলে আসবে। এটার মান হচ্ছে স্কয়ার রুট 2, টি এর ভ্যালু এ থেকে বি, আর আমাদের এই প্রবলেমে টি এর ভ্যালু 0 থেকে বলো পাই। 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 সো দ্যাটস আনসার, এই হচ্ছে স্কয়ার রুট 2 পাই। ওকে, জি স্যার। জি স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, না স্যার। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা যে আবার এটা পড়বো, আর্ক লেন্থ অ্যাজ এ প্যারামিটার। আর্ক লেন্থ যে সেইটাকে প্যারামিটার হিসেবে ধরেও আবার ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে এক্সপ্রেস করা যায়। যেমন আমরা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে প্যারামিটার ধরেছি টি। প্যারামিটার কি ধরা হয়েছিল এখানে? টি। টি, অর্থাৎ টি এর মাধ্যমে ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা আরেকটা ওয়ে দেখব, যে ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে শুধু টি না, আমরা যদি আর্ক লেন্থ নিয়ে এক্সপ্রেসও করতে পারি। এস এর মাধ্যমে, এস হচ্ছে আর্ক লেন্থ, এস এর মাধ্যমেও আমরা এই ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে এক্সপ্রেস করতে পারি। আর এটাকে বলা হয় যে আর্ক লেন্থ অ্যাজ এ প্যারামিটার। আর্ক লেন্থ অ্যাজ এ প্যারামিটার বা আর্ক লেন্থ প্যারামিটারাইজেশন। এই যে এখানে দেখো আর্ক লেন্থ প্যারামিটারাইজেশন। এখানে টি এর জায়গায় হবে এস, এক্স ইকুয়ালস টু এক্স এস, ওয়াই ইকুয়ালস টু, অর্থাৎ ইচ কম্পোনেন্ট of the vector valued function involves arc length as a parameter, s as a parameter. Okay, জি স্যার। এখানে দেখো অনেক প্রবলেম আছে, এই যে এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখব। এগুলো সহজ, জটিল না, আমরা জটিলগুলো আগে পড়ে আসছি। আচ্ছা, তোমাদের কোনো স্যার কি পরীক্ষা নিছে? স্যার স্ট্যাটিস্টিক্স স্যার হচ্ছে শুধু ওই এমসিকিউ নিছে গুগল ড্রাইভের স্যার মাধ্যমে। গুগল ফর্মের মাধ্যমে স্যার এমসিকিউ স্টাইলে পরীক্ষা নিছে স্যার একটা। ওগুলা তো খুবই, মানে কি বলবো, স্যার এগুলো আমাদের জন্য প্রবলেম হয়ে যায় স্যার। নেট কানেকশন যদি একটু স্লো হয় তখন আবার প্রথম থেকে ঢুকে আবার প্রথম থেকে দাগাইতে হয়। সেটা তো অসুবিধা, আবার সুবিধাও তো আছে। সুবিধা হচ্ছে মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে সবাই মিলে সলভ করা যায়। না স্যার, আমাদের তার তো সময় আসলে ওইভাবে হয়ে ওঠে না স্যার। সময় স্যার কম হয়, একদম কম দেয়। স্যার অনেক প্রশ্ন থাকে, পড়েই তো শেষ করা যায় না। আচ্ছা, প্রশ্নগুলো বড় বড় তো আরো পসিবল হয় না। যাক, ভালো। কততে পরীক্ষা নিছে? স্যার উনি 40টা কোশ্চেন রাখছে, ওইভাবে হচ্ছে পরে এভারেজ করবে। 40টা 50 মিনিটের মতো দিছিল পরে আর কি, প্রথমে 40 মিনিট দিছিল। হাইস্ট কত হয়েছে? 30 স্যার। 30। ভালোই তো, নাইস। তো তোমাদের ল্যাবের তো কিছু হচ্ছে না নাকি?
না স্যার। না স্যার। না স্যার। ল্যাব মনে হয় খোলার পরে, আল্লাহ যেদিন খুলে সেদিন থেকে শুরু হবে। স্যার মার্চের আগে কি ক্যাম্পাস খোলার কোনো পসিবিলিটি আছে? এটা আমি বলতে পারবো না, আল্লাহ বলতে পারবেন। সাবধানে থেকো, আবার বাড়তেছে করোনা। জি স্যার। স্যার ভ্যাকসিনও তো বিভিন্ন দেশে শুরু করছে। হ্যাঁ, শুরু হলে কি আর আমাদের আসবে? আমাদের দিয়ে খালি টেস্ট করবে যে ভ্যাকসিন এটা কাজ করে কি করে না, আর ফাইনালি প্রয়োগ হবে তাদের শরীরে। বুঝো নাই? জি স্যার। জি জি স্যার। স্যার। ওই যে ভ্যাকসিন প্রথমে ওই যে ইঁদুর, তারপরে বিড়াল, এদের শরীরে দেয় না, জি জি স্যার। স্যার। দিয়ে টেস্ট করে যে ওইটার কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কিনা। তো ওগুলো ওই যে আমাদের উপর টেস্ট করছে কয়েকদিন আগে বিভিন্ন দেশে, কিন্তু যখন ফাইনাল হয়ে যাবে, ফাইনাল অথরাইজড যেটা ভ্যাকসিন হবে, সেটা আবার আস্তে আস্তে মনে করো 2 বছর লেগে যাবে। জি স্যার। ওই 2 বছরে আমরা এখানে মারা যাবো আর কি। আবার আসলেই যে তুমি আমি পাবো, সেটার ইনসিউরিটি কি? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। ওই যে এর আগে শুনছিলাম 3 কোটি কিনবে, তাই না? জি স্যার। বাংলাদেশ 3 কোটি কিনবে, এবং 3 কোটি প্রত্যেকটা পার্সন 2টা করে ডোজ নেবে। তার মানে 3 কোটি ভ্যাকসিন আসলে আলটিমেটলি 1.5 কোটি মানুষের উপর দেওয়া হবে। ঠিক আছে কি? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। 1.5 কোটি মানুষ 3 কোটি ডোজ নেবে। তো 1.5 কোটি মানুষ, আমাদের তো কোটি তো অনেক, সেখান থেকে 1.5 কোটি 1.5 কোটির মধ্যে আবার সাধারণ মানুষ কতজন আছে সেটারও দেখার বিষয়। একজনও ভাইবে না সাধারণ মানুষ স্যার। 9% কিনবে, সরকার প্রতিবেদন করছে। 9% কি? 9% ভ্যাকসিন কিনবে যা জনসংখ্যা আছে সেই অনুপাতে। আর কানাডা স্যার 600% কিনছে। মানে বিবিসিতে রিপোর্ট দেখাইছে যে বাংলাদেশ সবচেয়ে নিচে আছে। আচ্ছা থাক, ওটা না যাই। যদি সাপোজ আগে যেটা আমি দেখেছিলাম যে 3 কোটির কথা, 1.5 কোটি মানুষ দিবে। 1.5 কোটি আমাদের দেশে তো আহ আমাদের যে দেশ পরিচালনা করে যে নেতা বর্গ, তারা তো মনে হয় 4-5 কোটি হবে। জি স্যার। এখন তারাই তো পাবে না, এখন আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি তারা কিভাবে পাবো? স্যার ওই So, স্যার ভ্যাকসিন আল্লাহ ভরসা স্যার। হ্যাঁ, এর জন্যই বলতেছি সাবধানে থাকতে হবে, যাতে না হয়। হয়ে গেলে কিন্তু আর নিজেদের হাতে বা কিছুই করার নেই, সব আল্লাহর হাতে। তো যতটুকু সম্ভব সাবধানে থাকতে হবে। ওই ভ্যাকসিনের আশা করা যাবে না, যদি আল্লাহ দেয় কখনো সেটা পরে, কিন্তু ওই আশা করা যাবে না যে অন্য দেশে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে আমাদেরও হবে, সেটা কবে হবে আল্লাহ মাহবুদ জানে। সো ওইটা বাদ দিয়ে বের হবা না। আর এই যে দেখি ইউনিভার্সিটিতে ভেতরে কেউ আসো, তোমরা ইউনিভার্সিটির ভেতরে আসো কেন আবার? স্যার ওই কাগজপত্র তুলতে স্যার। কিসের কাগজ? যে জীবনে যদি না থাকে কাগজ দিয়ে কি করবা? স্যার ওই সার্টিফিকেট তোলার জন্য একটা ডেট দিয়ে দিয়েছিল স্যার, তার জন্য। আর সার্টিফিকেট কি করে ফেলবে? সার্টিফিকেট তো আর ওগুলো ফেলে দিবে না। আগে জীবন রক্ষা করো, আগে বেঁচে থাকো, তারপরে সে সার্টিফিকেটের মূল্য বুঝবা। আমার যদি জীবনই না থাকে, সার্টিফিকেটের মূল্য কি থাকবে আমার জন্য? সাবধানে থাকো, বাইরে বের হবা না। ঠান্ডা পড়তেছে, আবার করোনাও বাড়তেছে। যতটুকু সম্ভব সচেতন থাকা দরকার। জি স্যার। ঠিক আছে, খালি জি জি স্যার জি স্যার। স্যার না বলে এক্সিকিউট করতে হবে। এগুলো তো আর লেখাপড়া না, নিজেদের জন্যই বলতেছি, নিজেদের ভালোর জন্যই বলতেছি। যতটুকু সম্ভব, শুধু তুমি না, তোমার ফ্যামিলির সবাই। কারণ একজনের হলেই তো দেখবা যে কেমন প্রবলেম শুরু হয়ে যায়, জটিল একটা সিচুয়েশন। তোমার হলে দেখবা যে তোমার বাবা বা
বা ভাই বোন এরা তোমার কাছে যে এসে যে সেবা করবে সেটা পারবে না, কিন্তু পারবে না না স্যার। স্যার। তখন বুঝবা স্যার যে এবার এই জীবন যাত্রায় কাকে স্যার বলে। আমাদের প্রত্যেকেরই তো মনে হয় 2-3 বার করে জ্বর উঠে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ সেটা হয়েছে, কিন্তু হয়তো ওই জ্বর না যেটা আমাদের আগে নর্মাল জ্বর হতো সেই রকম হয়তো। তবু স্যার নর্মাল জ্বর হলে তো স্যার আর ধরেন মুখে টেস্ট চলে যায় না, তারপর ধরেন শরীর ব্যথাও করছিল দেখছিলাম স্যার মোটামুটি অনেকেরই। যাক আল্লাহ তাআলা বাঁচাইছে। জি স্যার। যদি ওরকম সিমটম থেকে থাকে এবং সেখান থেকে যদি আমরা রিকভারি বা কিউর হয়ে থাকি তাহলে তো অবশ্যই এটা বিশেষ রহমত। তবে ওই রহমতের দিকে না তাকিয়ে সচেতন থাকতে হবে। জি স্যার অবশ্যই। কোনোভাবেই বের হওয়াটা কমায় দাও, বের হওয়াটা যতটুকু পারা যায় বাইরে না যাওয়া। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক, নেক্সট রবিবার ইনশাল্লাহ।